बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि मन कान नबिय्यम व आदमु बैनि रूहि वल जसद व अला आलिहि इलल अबद अम्मा बादु फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीने तमने मने माहे रमज़ानुल मुबारक फरी एक वखत अता फरमायु। माहे रमज़ान माहे गुफराननी जे पण अजमतो छे, बरकतो छे, एनाथी घणा माणसो वाकिफ छे, घणा वाकिफ नथी। पण अमारा तरफथी यूटी इस्लामिक चेनल ना माध्यम द्वारा माहे रमज़ानुल मुबारकनो आ मुकद्दस कार्यक्रम खास गुजराती भाषा जाणवावाळाओ माटे अने गुजराती भाषा थी मोहब्बत करवावाळा दरेक मुसलमान ने सुकून, राहत अने आनंद आपशे। माहे गुफरान माहे रमज़ानुल मुबारकनी खूब अजमतो छे, खूब बरकतो छे। अगर माहे रमज़ानुल मुबारक विषय वातो करता जाइए तो जिंदगी ओछी पड़ी शके पण वातो पूरी न थाय। माहे रमज़ानुल मुबारक ई शान वाळो, ई अजमत वाळो महीनो छे जे महीनाना इस्तकबाल माटे रहमतुल लिल आलमीन आका जनाब पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप खुद माहे रमज़ानुल मुबारक शरीफनो इस्तकबाल फरमावता हता। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवाननी मुकद्दस जमात ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ शब्द थी माहे रमज़ाननी अजमत समझावता हता के ए मारा वफादारो, तमारा मारा वचमा अल्लाह रब्बुल आलमीननो ई मुकद्दस महीनो तशरीफ लई आवे छे जे अल्लाहनो खास महीनो छे। एटलो अजीम महीनो तमारा मारा वचमा तशरीफ लावे छे के जे महीनानी अंदर नफलनो सवाब फर्जना बराबर अने फर्ज नेकियोनो सवाब 70 गुणा वधावी देवामां आवे छे। हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लमे आ मुकद्दस महीनानी घणी शान और अजमत ने बयान करी छे। रहमतुल लिल आलमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलामना वफादारोए आ महीनानी अजमत ने, हुरमत ने, इज्जत ने एवी रीतना बाकी राखी छे के कदाच कोई बीजी कोम पोताना पैगंबरनी ई वातोने भूली जाए पण मुसलमान छे के ज्यारे माहे रमज़ान शरीफ तशरीफ लावे छे तो एना चेहरा उपर खुशियों आवी जाए छे। घरनो, बजारनो माहौल आखो बदलातो देखाय छे। अमे घरोनी अंदर जोईए छीए के नानी नानी बच्चीओ माथा उपर हिजाब ओढ़ी अने नमाजनी पाबंदी करती देखाय छे। अमे नाना नाना बाळकोने जोईए छीए के माहे रमज़ानुल मुबारकनी अंदर मस्जिदोनी अंदर नमाजनी अंदर इबादतनी अंदर शामिल थाता देखाय छे। आ माहे गुफरान जे वो तशरीफ ले आव्यो एना तशरीफ लाववाथी आदमीना चेहरा पर खुशियों तो देखाय ज छे पण नेकियोनी अंदर पण इजाफो देखाय छे, नेकियोनो जोखो शोक देखाय छे। जेवी रीतना आडा दिवसोनी अंदर माणस मस्जिद थी दूर होय पण मस्जिदनी अंदर रमज़ान शरीफनी अंदर माणसोनी कसरत जोवा मळे छे। माहे रमज़ानुल मुबारक एटली अजमत वाळो छे अने एटली बरकत वाळो छे के जे महीनानी एक एक घड़ी, एक एक पल कीमती छे। माहे रमज़ानुल मुबारक शरीफना विषय रहमतुल लिल आलमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलामे खूब खुशखबरीओ संभळावी छे अने एने उम्मते याद राखी अने आ महीनानी अजमतने, हुरमतने, इज्जतने बरकरार राख्युं छे। पण जे माहे रमज़ान शरीफनी अंदर इबादत ना करे, रियाजत ना करे, माहे रमज़ान शरीफनी अंदर रोजा ना राखे, कोई माहे रमज़ान शरीफनी अंदर बंदगी ना करे एना माटे पण रहमतुल लिल आलमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलामनी वईदो अने हुजूरनी वातो सांभळवा लायक छे। हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लमना असहाब मस्जिद नबवी में बैठा छे। हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिदनी अंदर तशरीफ ले आव्या अने हुजूर पाक मिंबर उपर चढ़वा लाग्या। ज्यारे रहमतुल लिल आलमीन आका मिंबर उपर चढ़ता हता तो आपनो कदम मुबारक मिंबरना पहला जीना उपर, पहली सीढ़ी उपर पड्યું છે અને આપે કીધું આમીન। બીજી सीढ़ी उपर कदम मुबारक राख्यो
તો ફરમાવ્યું આમીન. ત્રીજી સીડી ઉપર હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામે કદમ રાખ્યું તો ફરમાવ્યું આમીન. જ્યારે મિંબર ઉપર બિરાજમાન થયા તો હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના વફાદારો જે જાનિસાર કરીબના હતા એ અર્ઝ કરવા લાગ્યા, રહેમતુલ લિલ આલમીન આકા, આપ કદી મિંબર ઉપર બેસતા આમીન કહેતા નથી, પણ આજે આપ મિંબર ઉપર બેઠા છો અને આપે આમીન કીધું છે. વાત શું છે? હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે ફરમાવ્યું કે જ્યારે હું મિંબર ઉપર પહેલો કદમ રાખતો હતો ત્યારે જિબ્રાઈલ અમીન ને હું જોઉં છું અને જિબ્રાઈલ અમીન દુઆ કરી રહ્યા હતા કે એ અલ્લાહ, જે વ્યક્તિ માહે રમઝાનુલ મુબારક પામી અને માહે રમઝાનુલ મુબારકને માહે રમઝાનુલ મુબારક પામી અને માહે રમઝાનુલ મુબારકની અંદર બંદગી ના કરે, ઇબાદત ના કરે, ખુદની બખ્શિશ અને મગફિરત ના કરાવી શકે, ઈ વ્યક્તિને તું હલાક કરી દે, એની નાકને ખાક આલૂદ કરી દે. હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે જિબ્રાઈલ અમીનની ઈ દુઆ ઉપર આમીન કીધું છે. વિચાર કરો કે દુઆ કરવા વાળા ફરિશ્તાઓના સરદાર હોય અને આમીન કહેવા વાળા રહેમતુલ લિલ આલમીન આકા ઈ નબીઓના સરદાર હોય તો પછી ઈ દુઆ કઈ રીતના રદ થઈ શકે? તો સહાબાએ અર્ઝ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, અગર કોઈ રમઝાન પામી અને પોતાની બખ્શિશ ના કરાવી શકે તો ઈ હલાક થશે. હુઝુર પાકે કીધું કે આટલી આસાન જ્યારે બખ્શિશ થઈ જાય, આટલી આસાન જ્યારે નેકીઓ કરવી થઈ જાય અને નેકીઓ ઉપર એટલો અજર અને સવાબ વધાવી દેવામાં આવે તો પણ જે પોતાની બખ્શિશ ના કરાવી શકે, તો પણ જે પોતાની મગફિરત ના કરાવી શકે, એનાથી મોટો કોણ બદબખ્ત થઈ શકે? એનાથી મોટો કોણ બદનસીબ થઈ શકે? હુઝુર તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમના વફાદારોએ અર્ઝ કરી, રહેમતુલ લિલ આલમીન આકા, જ્યારે આપે બીજી સીડી ઉપર કદમ રાખ્યું, જ્યારે આપે બીજા જીના ઉપર કદમ રાખ્યું, બીજા જીના ઉપર કદમ રાખ્યું, ત્યારે આપ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે આમીન કીધું છે. તો શું વાત હતી? હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે ફરમાવ્યું કે એ મારા વફાદારો, જ્યારે હું બીજી સીડી ઉપર કદમ રાખતો હતો ત્યારે જિબ્રાઈલ અમીન દુઆ કરતા હતા કે યા રસૂલલ્લાહ, હું ઈ દુઆ કરું છું, આપ આમીન કહેજો. દુઆ ઈ છે કે કોઈ મા બાપને પામે અને મા બાપમાંથી જેની ખિદમત અને સેવા કરવાનો મોકો મળે અને પછી પણ બખ્શિશ ના કરાવી શકે ખુદની, પછી પણ મા બાપની દુઆઓ ના લઈ શકે, હુઝુર હું દુઆ કરું છું, આપ આમીન કહેજો કે અલ્લાહ ઈ માણસની ઇજ્જતને ખાક આલૂદ કરી દે, ઈ માણસ જલીલો રુસવા થઈ જાય. રહેમતુલ લિલ આલમીન આકા અલૈહિસ્સલામે આમીન કીધું છે. વિચાર કરો કે માં અથવા બાપ જેને પણ મળે અને સેવાનો મોકો મળે અને પછી પણ પાછળ હટી જાય, એનાથી મોટો કોણ બદનસીબ થઈ શકે? રહેમતુલ લિલ આલમીન આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના વફાદારોએ અર્ઝ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, આપે જ્યારે ત્રીજી વખત આમીન કીધું હતું ત્યારે શું વાત હતી? હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે ફરમાવ્યું કે જિબ્રાઈલ અમીન ઈ દુઆ કરી રહ્યા હતા કે યા રસૂલલ્લાહ, અગર આપનો zikr કોઈની સામે થાય અને કોઈ વ્યક્તિ આપનું નામ સાંભળી અને આપ ઉપર દરૂદ ન પડે તો એની નાક ખાક આલૂદ થાય, એટલે એની ઇજ્જત માટીમાં મળી જાય, ઈ આદમી જલીલ થાય. હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે આમીન કીધું છે. વિચાર કરો કે આ ત્રણ જગ્યા જ્યાં જિબ્રાઈલ અમીન દુઆ કરી રહ્યા છે અને હુઝુર આમીન કહી રહ્યા છે, એ કેવી જગ્યા છે? એમાંથી પહેલી તમે સાંભળી કે જેને રમઝાનુલ મુબારક મળે અને માહે રમઝાનુલ મુબારકની અંદર જે વ્યક્તિ પોતાની બખ્શિશ ના કરાવી શકે, એની ઇજ્જત ખાકમાં મળી જાય છે. એનાથી મોટો કોઈ બદનસીબ જ નથી જે માહે રમઝાનુલ મુબારક પામ્યા બાદ પણ પોતાની બખ્શિશ અને મગફિરત ના કરાવી શકે. માહે રમઝાનુલ મુબારક શરીફની અંદર ખૂબ રહેમતો બરકતોનું નુઝુલ થાય છે. માહે રમઝાનુલ મુબારક આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના વફાદારો માટે એક અઝીમ નેમત છે અને હુઝુર પાક તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની ઉમ્મત પહેલા આગળ ઉમ્મતોને રોઝા તો મળ્યા, પણ માહે રમઝાનુલ મુબારકની અંદર જે ઇનામાત છે, જે બરકતો છે, જે સવાબની અંદર ઇઝાફો છે,
એ અગલી કોઈ ઉમ્મતને નથી મળ્યું. એટલે જ ઇમામ અહેમદ રઝા ફાઝિલે બરેલવી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ કહે છે, અતાએ રબ जिलाए चरब फयूज अजब बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए. हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलामની ઉમ્મત ઉપર અલ્લાહ તાલાએ એવડો મોટો ઇનામ કર્યો કે મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ફરમાવે છે, અને રાવી મૌલાએ કાયનાત અલીયુલ મુર્તઝા શેર ખુદા કરમલ્લાહુ તઆલા વજહુલ કરીમ છે. હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે ફરમાવ્યું, મૌલા અલીએ રિવાયત કરી છે. શું વાત છે? હુઝુર ફરમાવે છે કે અગર અલ્લાહ તાલા મારી ઉમ્મતને બક્ષવાનો ઈરાદા કુદરત ન કરત તો મારી ઉમ્મતને માહે રમઝાન જેવી નેમત ના આપત. માહે રમઝાન જેવી નેમત મારી ઉમ્મતને મળી છે, એટલે કે મારી ઉમ્મતને બક્ષવાનો ઈરાદો કુદરતે કરી લીધો છે. અલ્લાહ તાલાએ ઉમ્મતની બક્ષિશ માટે માહે રમઝાનુલ મુબારકની ઘડીઓ અતા ફરમાવી છે. માહે રમઝાનુલ મુબારકની અંદર સૌથી વધારે અને સૌથી બહેતર જે વસ્તુ થાય છે એ માહે રમઝાનુલ મુબારકના રોઝા છે. હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની ઉમ્મત પહેલા અલ્લાહ તાલાએ અગલી ઉમ્મતોને પણ રોઝા દીધા હતા, પણ માહે રમઝાનુલ મુબારકના ખાસ રોજા અને અજર વાળા રોઝા અગલી કોઈ ઉમ્મતને નહોતા મળ્યા. હુઝુર અલૈહિસ્સલામની ઉમ્મતને મળ્યા. આગળની ઉમ્મતમાં આપણે જોઈએ છીએ કે હઝરતે સૈયદના આદમ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે આ ધરતી ઉપર આવ્યા, જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા, જ્યારે આ દુનિયાની અંદર આવ્યા, તો અલ્લાહ તાલાએ, તમે જાણો છો કે અલ્લાહ તાલાએ હઝરતે આદમ અલૈહિસ્સલામને પોતાના દસ્તે કુદરતથી જન્નતમાં બનાવ્યા અને ત્યાં હઝરતે આદમ અલૈહિસ્સલામ રહેતા હતા. પણ જન્નતથી એક ઇમ્તિહાન માટે, એક પરીક્ષા માટે સૈયદના આદમ અલૈહિસ્સલામને આ કાયનાતની અંદર, આ દુનિયાની અંદર, આ ધરતીની અંદર મોકલવામાં આવ્યા. સૈયદના આદમ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે આ દુનિયામાં આવ્યા તો આદમ અલૈહિસ્સલામની જે સ્કીન હતી, જે જિલ્દ હતી, જે ચામડી હતી, એ ચામડી ઉપર આ કાયનાતમાં, આ દુનિયામાં આવવાથી કંઈક અજીબ થયું. આદમ અલૈહિસ્સલામને આ ધરતી ઉપર ખૂબ ગરમી લાગી, ખૂબ પરેશાની થઈ. સૈયદના આદમ અલૈહિસ્સલામ ઉપર અલ્લાહ તાલાએ વહી નાઝિલ કરી અને કીધું, એ આદમ, તારા શરીર માટે બહેતર ઈ છે કે તું મારી ખુશી માટે રોઝા રાખ. સૈયદના આદમ અલૈહિસ્સલામને રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે અલ્લાહ તાલાએ દર મહિનાના 3 રોઝા અતા કર્યા હતા, જે અય્યામે બીજના રોઝા કહેવાય છે. સૈયદના આદમ રોઝો રાખતા રહ્યા, હઝરતે આદમ અલૈહિસ્સલામની ઔલાદ રોઝો રાખતી રહી. હઝરતે આદમ અલૈહિસ્સલામ બાદ હઝરતે શીશ અલૈહિસ્સલામે પણ રોઝા રાખ્યા, અને હઝરતે શીશ અલૈહિસ્સલામની ઔલાદ જે ઈમાનવાળી હતી પણ રોઝા રાખતી હતી, અને હઝરતે શીશ અલૈહિસ્સલામ બાદ હઝરતે નૂહ અલૈહિસ્સલામે પણ રોઝા રાખ્યા, અને એમના જે માનવાવાળા, ચાહવાવાળા, એમની જે ઔલાદ, એમના અહલો અયાલ જે હતા, એમણે પણ રોઝા રાખ્યા. અને આપણે જોઈએ છીએ કે હઝરતે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ પણ રોઝા રાખે છે, હઝરતે ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ પણ રોઝા રાખે છે, હઝરતે ઇસ્હાક અલૈહિસ્સલામ પણ રોઝા રાખે છે, અને હઝરતે દાઉદ અલૈહિસ્સલામના તો રોઝા ખૂબ મશહૂર છે દુનિયાની અંદર, કે હઝરતે દાઉદ અલૈહિસ્સલામ પોતાના રબની રિઝા માટે કેવી રીતના રોઝા રાખતા હતા, અને ભૂખા પ્યાસા રહી અને પોતાના રબને રાજી કરવા માટે હઝરતે મૂસા અલૈહિસ્સલામે પણ રોઝા રાખ્યા, હઝરતે ઈસા અલૈહિસ્સલામે પણ રોઝા રાખ્યા, હઝરતે સુલેમાન પેગમ્બરે પણ રોઝા રાખ્યા. અનેકો પેગમ્બર નબીને અલ્લાહની રિઝા માટે રોઝા રાખ્યા. પણ સાહેબો, આ રોઝાને ખાસ માહે રમઝાનુલ મુબારકની અંદર અલ્લાહ તાલાએ ઉમ્મતે મુહમ્મદિયા માટે કર્યા છે, અને એવી એક નેમત રોઝો છે કે ઇબાદતની અંદર તમે જોવા જાઓ તો જ્યારે પણ તમે નમાઝ પઢો તો મુસલ્લો પાથરવો પડે, તમારે વુઝુ કરવું પડે, અને તમે બાકાયદા નમાઝ પઢતા હો તો જે આદમી તમને જોવે એને ખબર પડી જાય કે આ વ્યક્તિ બંદગી કરે છે, નમાઝ પઢી રહ્યો છે. એવી જ રીતના તમે કલામે પાકની તિલાવત કરતા હો તો
તો તમે કલામે પાક ખોલીને બેસો, એની ઉપર આંગળી ફેરવી અને આયતે કરીમાને તિલાવત કરો. અને જો તમારો અવાજ થોડુંક બલંદ થાય તો પાસે બેસેલા આદમીને પણ તમારી અવાજ સંભળાય અને એ જાણી જાય કે અગલો માણસ ઇબાદત કરી રહ્યો છે, બંદગી કરી રહ્યો છે. એવી જ રીતના તમે જેટલી પણ ઇબાદતો છે, જેટલી પણ બંદગી છે, જેટલા પણ નેકીના કાર્ય છે, એ બધાયને તમે જોવો તો એની અંદર એક ઇઝહાર છે. એની અંદર માણસને ખબર પડી જાય કે આ વ્યક્તિ આ બંદગી કરે છે, આ નેકી કરે છે, આ કાર્ય કરે છે. પણ રોઝો એક એવી ઇબાદત છે કે એ રાખનાર જાણે છે અને જેના માટે રાખ્યું છે એ જ જાણે છે. ત્રીજા વ્યક્તિને એની ખબર પડતી નથી. ત્રીજો વ્યક્તિ પૂછ્યા વગર ના જાણી શકે કે તમે રોજદાર છો કે નથી. એને જાણવા માટે સામેવાળા વ્યક્તિને પૂછવું જ પડે. ઇબાદતોની અંદર જેટલી ઇબાદતો છે, બધી ઇબાદતો સારી છે, બહેતર છે, સુંદર છે, ખૂબસૂરત છે. પણ જે ઇબાદત રમઝાનુલ મુબારકની છે અને એમાં પણ જે રોઝા છે, એની કંઈક અલગ જ શાન છે, એનો કંઈક અલગ જ મકામ છે, એનો કંઈક અલગ જ મર્તબો છે. એટલે કે માહે રમઝાનુલ મુબારકનો જે વ્યક્તિ રોઝો રાખે છે એ અલ્લાહની બારગાહમાં એટલો મહેબૂબ થઈ જાય, એટલો વહાલો થઈ જાય કે અલ્લાહ તાલા એનાથી એટલું પ્યાર કરે છે કે હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે ફરમાવ્યું, ઉલમા કહે છે કે વ્યક્તિ જ્યારે વધારે ભૂખો રહે અને ભૂખના કારણે એના મોઢાની અંદરથી એક સુગંધ ઉત્પન્ન થાય છે અને હુઝુર અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે એ ખુશ્બુ અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીનની બારગાહમાં મુશ્ક અને અંબરથી પણ વધારે મહેબૂબ છે. અને હદીસે કુદસીની અંદર રહેમતુલ લિલ આલમીન આકા અલૈહિસ્સલામે ફરમાવ્યું, એક હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો કોલ જે હુઝુરે કીધું છે એ પણ આપણા માથા ઉપર છે, આપણી આંખ ઉપર એ કલામની કદ્ર અને મંઝિલ છે. પણ જે વાત હુઝુર અલૈહિસ્સલામની ઝબાનથી થાય અને કહેવા વાળો અલ્લાહ તાલા હોય, એ વાતને હદીસે કુદસી કહેવામાં આવે છે. હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ફરમાવે છે કે મારા રબે કીધું કે એ મહેબૂબ, આપ આપના વફાદારોને, આપ આપની ઉમ્મતને બતાવી દો કે રોજદારનો અજ્ર છે ને એ અલ્લાહ છે, અલ્લાહ છે. અલ્લાહ ખુદ રોજદારનો અજ્ર છે, બીજું કોઈ અજ્ર નથી. હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે ફરમાવ્યું કે રોજદારનો અજ્ર ખુદ અલ્લાહ તાલા છે. વિચાર કરો કે રોજદાર કેટલો ખુશ નસીબ છે. જેવી રીતના આપણે હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના જીવનને પડીએ ને તો ફતહે મક્કાના દિવસે હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના વફાદારોને ખૂબ માલે ગનીમત મળ્યું છે હુનૈનની બાદ. અને માલે ગનીમત જ્યારે સહાબા ઇકરામ અલૈહિમ રિદવાનને મળ્યું ને તો હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે બધોય માલ મક્કાના સહાબાને તકસીમ કરી દીધો છે. અને મદીનાના જે અંસાર સહાબા હતા, જે હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામના વફાદારો, જે મદીનાના રહેવાસીઓ હતા, એમના તરફ હુઝુર પાકે મુસ્કુરાવીને કીધું કે શું મદીના વાળાઓ તમે ઈ વાત ઉપર રાજી નથી કે મક્કાના માણસો ભેડ બકરી લઈ જાય, જાનવર લઈ જાય, માલ લઈ જાય, અને મદીના વાળા જ્યારે પાછા જાય તો અલ્લાહનો રસૂલ લઈને જાય. મદીના વાળાએ આ વાત જ્યારે સાંભળી છે એમની ખુશી વધી ગઈ. એટલે કે માલ દોલત તો ખત્મ થવા વાળી ચીજ છે, પણ જેના પાસે ખુદ હુઝુર હોય ઈ માણસો તો કેટલા ગની અને કેટલા માલદાર ગણાય. તો હુઝુર અલૈહિસ્સલામ એવી રીતના જ ફરમાવે છે કે હર ઇબાદતની જઝા, હર ઇબાદતનો બદલો બીજો કંઈક છે, પણ રોજદાર જે હોય એનો અજ્ર, એનો બદલો ખુદ અલ્લાહ તાલા બની જાય છે. એટલો સવાબ, એટલી નેકી, એટલી બંદગી રોઝાની અંદર છે. રોઝા એટલી અઝીમ વસ્તુ છે કે આપણે જોઈએ કે ઘરની અંદર જ્યારે શહેરીનો માહોલ આવે તો નાના નાના બાળકો, નાની નાની દીકરીઓ પણ સવારે વહેલા ઉઠી અને પોતાના મા બાપને કહેતા દેખાય છે કે આજે અમને પણ રોઝો રાખવો છે, કેમ કે રોઝાની અંદર સુકૂન છે, ઇત્મીનાન છે, દિલનો કરાર છે. પણ અમારા બુઝુર્ગાને દીન, સૂફિયા, ઓલિયા અલ્લાહ ફરમાવે છે કે રોઝો ખાલી ભૂખા પ્યાસા રહેવાનું નામ નથી. રોઝો અસલ શું છે તો કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે તમે રોઝો રાખો ને તો પોતાનું હાથનું પણ રોઝો રાખો, જબાનનું પણ રોઝો રાખો, આંખનું પણ રોઝો રાખો, દિલનું પણ રોઝો રાખો, દિમાગનો પણ રોઝો રાખો. તો સરકારે ગૌસુલ આઝમ જીલાની જ્યારે આ વાત કરી રહ્યા હતા તો પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની રદિયલ્લાહુ
તઆલા અન્હુની બારગાહમાં આપના મુરીદીને મુહિબ્બીને ઉશાકોએ અર્જ કરી કે પીરાને પીર હાથનો રોજો કઈ રીતે હોય, જબાનનો રોજો કઈ રીતે હોય, આંખનો રોજો કઈ રીતે હોય, દિલનો રોજો કઈ રીતે હોય? તો હુઝુર ગૌસુલ આઝમ જીલાની મોટા પીર સરકાર કહેવા લાગ્યા કે અસલ વાત ઈ છે કે જ્યારે તમે રોજો રાખો તો પોતાનો હાથ એવા કોઈ કાર્ય એવા કોઈ કામ તરફ ન વધાવો જે અલ્લાહ તાલાની નારાજગીનો સબબ બને. પોતાની આંખનો પણ રોજો રાખો તો આંખનો રોજો એવી રીતના હશે કે એવી કોઈ વસ્તુને જોશો જ નહીં જેનાથી અલ્લાહ તાલા નારાજ થઈ જાય. પોતાની જબાનનો રોજો રાખો તો એવી રીતના રાખો કે કોઈ એવો શબ્દ ના બોલશો કે જેનાથી અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત નારાજ થઈ જાય. પોતાના દિમાગનો રોજો રાખો તો કેવી રીતના રાખો? કીધું એવું કોઈ કાર્ય એવું કોઈ કામ ન વિચારશો જેનાથી અલ્લાહ તાલા નારાજ થઈ જાય. દિલનો રોજો હશે તો કેવી રીતના હશે? તો કીધું કે પોતાના દિલની અંદર અલ્લાહ એના રસૂલ સિવાય કોઈનો વિચાર ના આવે. આ રોજો છે. ખાલી ભૂખા પ્યાસા રહેવાનું નામ રોજો નથી. રોજો દિલનો પણ હોય, દિમાગનો પણ હોય, હાથનો પણ હોય, પગનો પણ હોય. આપણને માહે રમઝાનુલ મુબારક વર્ષની અંદર એક વખત આવી અને બતાવે છે કે 11 મહિના કેવી રીતના ગુજારવા છે.